रवैया केंद्र का बड़ा बेरुखी वाला है तो जो कल होया मैं समझदा उस तो मंदभागी गल कोई हो नहीं सकती। एक पासे तो कहते भी साडे मंत्री आउणगे पंजाब च सारिਆਂ ਨੂੰ इस बारे दसणगे, दूजे पासे जद किसान जथेबंदियां सारियां बुलाईਆਂ उत्थे एक भी मंत्री हाजिर नहीं सी, ना ही कोई प्रधानमंत्री दे दफ्तर का कोई व्यक्ति उत्थे कोई सीनियर बंदा उत्थे हाजिर सी। जी कांग्रेस की गल की जाए, कांग्रेस उदा तो कह रही है असी किसानों के हमायती हाँ, किसानों के हक च खड़े हाँ, दूजे पासे कांग्रेस पार्टी कह रही है रेलवे ट्रैक खाली कर दिते जान, कोला खत्म हो गया। इस तरह कोई ये सारे आपकी सियासत कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री दसन भी उन्होंने की कदम चुक्या, किसी को मिले किसी को कहा कोई आपकी गल रखी, फिर विधान सभा सैशन बनाया, उत्थे विधान सभा सैशन पास कराता मता, वो नहीं किते मता भेजा केंद्र में, फिर सैशन काहदे वास्ते बुलाया सी, मता काहनूं पास कराउणा सी, आपदे कोल ही रखना सी। राहुल गांधी नूं लिआंदा, राहुल गांधी नूं कोई पुछे भी राहुल गांधी जी जिस दिन यह बिल पास होया तुसीं उदण कित्थे सी, उदण क्यों नहीं बोले। कांग्रेस पार्टी के रमनीत बिट्टू वालों कहा गया है जो बीजेपी के प्रधान ते हमला होया भी उसकी जिम्मेवारी मैं लेना, तुसीं किस तरह जज करदे हो? वो तो देखो पखंड वाली गल्लां ने, ये पखंडां च की रखिया हैगा। अकाली दल कह रहा है वड्डी कुरबानी देती, पहला बीबा जी वालों इस्तीफा दिता जाता, हुण गठजोड़ तोड़ लिया, तुसीं किस तरह जज करदे हो? देखो जिड्डा वड्डा विश्वासघात बादल दल ने किया कोई नहीं कर सकता, सो इन्हां दा कोई स्टैंड ही नहीं। जे कोई स्टैंड होवे फिर तो गल करिए, ये तो रोज़ अज कुछ कहते कुछ कल नूं कुछ कहते हैं तो परसों ही कुछ दिन पहला बीबा हरसिमरत कौर ने बयान दिता भी असीं लोकां नूं समझा नहीं सके कानूनां बारे, फिर मतलब यही है भी कानून ठीक सी, असीं नहीं समझा सके। श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटी तो परविंदर सिंह ढींडसा जो कि हलका लहरा गागा तो MLA ने, उन्हां नाल करांगे गल जो किसानी संघर्ष चल रहा है या धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं बेअदबियां दा दौर आ जो वधदा ही जा रहा है, इस विषय ते उन्हां नाल करदे आं गल, उन्हां दा की कहना है। साडे नाल अज श्रोमणी अकाली दल डेमोक्रेटी तो हलका लहरा गागा तो MLA ने, उन्हां नाल करदे आं गल। हाँ जी ढींडसा साहब, तुसीं किस तरह देखते हो जो अपना किसान अंदोलन चल रहा है, उसनूं काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं किसान, पर सेंटर की सरकार टस तो मस नहीं है। देखो उन्होंने का रवैया केंद्र का बड़ा बेरुखी वाला है जी, तो जो कल होया मैं समझदा उस तो मंदभागी गल कोई हो नहीं सकती कि जिस तरह का उन्होंने रवैया अपनाया किसान जथेबंदियों प्रति, क्योंकि ये ਜਿਹੜੀਆਂ जथेबंदियां तकरीबन सारे पंजाब की नुमाइंदगी करदियां ने ते उन्हां नाल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बिल्कुल तरजीह ना देना, कोई जिम्मेवार बंदा उस मीटिंग हाजिर ना होना, ये साफ जाहिर कर दी है भी केंद्र सरकार इसका कोई हल ਲੱਭਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ नहीं है। एक पासे तो कहते भी साडे मंत्री आउणगे पंजाब च सारिਆਂ ਨੂੰ इस बारे दसणगे, दूजे पासे जद किसान जथेबंदियां सारियां बुलाईਆਂ उत्थे एक भी मंत्री हाजिर नहीं सी, ना ही कोई प्रधानमंत्री दे दफ्तर का कोई व्यक्ति उत्थे कोई सीनियर बंदा उत्थे हाजिर सी, तो फिर वो बेसिटा निकलनी सी। जद कोई फैसला लैण वाले नहीं उत्थे या जिहड़ा कोई बंदा विश्वास दिवाउण वाला नहीं उत्थे, तो अफसर दी तां जिहड़ी आपदी गल कह सकदा वो कोई गल ना मनवा सकदा ते ना ही कोई फैसला ले सकदा। सो ये गल बड़ी दुखदाई है तो समय दे नाल तां माहौल होर खराब होएगा। जी कांग्रेस की गल की जाए, कांग्रेस उदा तो कह रही है असी किसानों के हमायती हाँ, किसानों के हक च खड़े हाँ, दूजे पासे कांग्रेस पार्टी कह रही है रेलवे ट्रैक खाली कर दिते जान, कोला खत्म हो गया। इस तरह कोई ये सारे आपकी सियासत कर रहे हैं, जे ये हितैषी होंदे तां किन्ना चिर पहलां इन्हां ने फैसले लए होंदे। तुसीं देखो इन्हां नूं सब पता सी भी एक्ट आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, पर इन्हां नूं किसी नूं इन्हां ने खबर तक नहीं होण दित्ती, वो सारा कुछ फाइलों च लुको रखिया पंजाब सरकार ने। फिर दूजी गल जद सारियां सियासी पार्टियां ने ऑल पार्टी मीटिंग विच फैसला करता भी मुख्यमंत्री अगे लगन असीं नाल आ, तो मुख्यमंत्री दसन भी उन्होंने की कदम चुक्या, किसी को मिले किसी को कहा कोई आपकी गल रखी, फिर विधान सभा सैशन बनाया, उत्थे विधान सभा सैशन पास कराता मता, वो नहीं किते मता भेजा केंद्र में, फिर सैशन काहदे वास्ते बुलाया सी, मता काहनूं पास कराउणा सी, आपदे कोल ही रखना सी। राहुल गांधी नूं लिआंदा, राहुल गांधी नूं कोई पुछे भी राहुल गांधी जी जिस दिन यह बिल पास होया तुसीं उदण कित्थे सी, उदण क्यों नहीं बोले, उदण एक शब्द बोले, हुण सियासत करनी पंजाब आ गए तुसीं। सो ये सारी सियासत करन ते लगे हुए ने, होर इस तो वध गल कोई नहीं। तो ये तो किसानां दे डर
ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਸ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਖੰਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਖੰਡਾਂ 'ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟੰਟ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਮਿਊਸੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ। ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਜੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਲੇ ਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇਹਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਆਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਦ ਵੋਟ ਖਿਲਾਫ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡਤੀ ਪਰ ਅਸੀਂ NDA ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ NDA 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਦਿਲੋਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਕਿਹਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ। ਉਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਆਪ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੁਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਰਮ ਨੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਹੀ ਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੀ ਐਸੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਵੇਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸਵਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜੂਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨੋਰਥ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਰਹੂਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਵਰਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਟੈਂਡ ਬਦਲਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਦਸੋਂ ਤੋਂ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।